Learning is fun with Learn Easy Swayam. Welcome friends in our YouTube channel Learn Easy Swayam. Today we are going to continue our session with the lesson Be Smart from the Standard 10th course book. So let's get started with our lesson Be Smart. If you observe that particular lesson, I have given or uploaded 2 videos already, and these 2 videos are shown with the help of the picture. The first video is based on the career factors and the 21st century skills, whereas second video is based on the after chit chat question 2 acrostic, prepare an acrostic. So you can easily refer the YouTube link to see the previous videos which are already uploaded on our YouTube channel. म्हणजे विद्यार्थी मित्रांनो, एक गोष्ट लक्षात घ्या की 1.4 या लेसनवर आधारित ऑलरेडी 2 व्हिडिओज मी अपलोड केलेले आहेत आणि त्या 2 व्हिडिओजबरोबर ॲनिमेटेड सिरीजमध्ये 1-1 मिनिटाचेही व्हिडिओज जे की आपल्या सक्सेस या गोष्टीशी साधर्म्य सांगणारे आणि शिवाय कष्ट आणि मेहनतीची इम्पॉर्टन्स ऑफ हार्डवर्क हे सांगणारेही अगदी मजेशीर कार्टून टाईप व्हिडिओज मी अपलोड केलेले आहेत, तेही तुम्ही आवर्जून बघा. चला आता आपण सुरू करूयात आपला मुख्य धडा. सगळ्यात पहिल्यांदा मी तुम्हाला एका गोष्टीची कल्पना देते की हा लेसन सुरू झाल्यावर मी लाऊड रीडिंग तर घेणारच आहे, बट after that loud reading I supposed to explain the lesson with examples which were already given in the lesson. त्या धड्यामध्ये काही उदाहरणं ऑलरेडी प्रत्येक रुब्रिक्स बरोबर म्हणजे स्मार्ट यामधील 5 अक्षरांबरोबर आणि त्यातल्या महत्त्वाच्या 5 शब्दांबरोबर जी उदाहरणं दिली गेलेली आहेत तीही मी व्यवस्थित स्पष्ट करणार आहे. आणि तत्पूर्वी आपण आपला जो क्वेश्चन नंबर 3 आहे तो एकदम क्विक रिकॅपमध्ये पाहूयात आणि आपला धडा सुरू करूयात. Say whether the underlined words in the following sentence are used as a noun or verb or adjective. एक लक्षात घ्या, हा जो स्नॅपशॉट आहे हा स्नॅपशॉट पूर्ण तुमच्या धड्यामधनंच घेतलेला आहे. पुस्तक जर तुम्ही उघडून पाहिलं, इफ यू सी युअर टेक्स्ट बुक स्पेसिफिकली 1.4, in that 1.4 very first page of the lesson they have given question number 3, means after chit chat acrostic, and the third one is identification of noun, verb and adjective. So just see, I have given answers also, but won't refer the answers. Just keep your finger on the answer and then see and try to solve your sentence. I walk to school every day. Here it is clearly mentioned that the particular boy is walking, so the walking refers an action. सो इथे ती ॲक्शन दाखवली जाते त्या मुलाची चालण्याची. रोज शाळेला मी चालत जातो, म्हणजे चालणे ही क्रिया आहे, म्हणजेच इंग्रजीमध्ये व्हर्ब आहे. या पद्धतीनं तुम्ही सगळ्यांनी तुमचे व्हर्ब, नाऊन, ॲडव्हर्ब, ॲडजेक्टिव्ज हे जे आहेत ते पाहून तुमचे क्वेश्चन्स सॉल्व करायचे आहेत. So see the second example. I go for a walk every day. Now the word is same, walk. But then what is the difference between walk and walk? See, in the second sentence, I go for a walk. Action is of going. जाण्याची ॲक्शन आहे, पण कुठे जाण्याची? तर चालण्यासाठी जाण्याची ॲक्शन आहे. Means here in the second example, walk refers to the noun. In the third one, they give me a gift every day. So here a gift is a noun, whereas you can gift her a storybook. In the sentence D, you can gift her a storybook. You can gift म्हणजे तू तिला गिफ्ट देऊ शकतोस. हे जे अर्थानं आलेलं आहे तिथे मॉडेल ऑक्झिलरी विथ मेन वर्ब अँड हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब इज कॅन, whereas मेन वर्ब इज अ गिफ्ट. सो इन डी गिफ्ट रिफर्स टू वर्ब. अशा पद्धतीनं मुलांनो तुम्ही हे बाकीची उदाहरणं जी आहेत ती ट्राय करायची आहेत, स्वतः प्रयत्न करायचा आहे. प्रत्येक वेळी स्वाध्याय असा सरावासाठी का होईना पण पूर्ण उत्तरांसहित दिला जाणार नाही. ही सुरुवात आहे म्हणून मी फक्त हा रेफरन्स दिलेला आहे. चला, नाव वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर लेसन. In our lesson, if you observe, there are 5 rubrics they have given, which I have already explained in video first also, but as per the lesson we have to see the examples. तुम्ही जर पाहिलं ही 5 मेजर्स हे रुब्रिक्स सारखे येतात, पण पुस्तकामध्ये ॲक्च्युअल तुमच्या धड्यामध्ये कशा पद्धतीनं आलेले आहेत ते आपण बघूयात. जे सी
Here I have given the snapshot of your textbook so that it will be helpful to understand the which text it is based on. कोणत्या धड्यावर नक्की आधारित आहे आणि ते पुस्तक तो धडा आपल्याला आपलासा वाटावा यासाठी मी काय केलेलं आहे तर तुम्हाला तुमचा हा धडा इथे दिलेला आहे आणि त्यानुसार आपण आता आपल्या या धड्याचं वाचन करणार आहोत आणि मग लाऊड रीडिंग नंतर मी तुम्हाला याच्यातले महत्त्वाचे पॉईंट्स एक्सप्लेन करणार आहे. सो यू जस्ट हॅव टू लिसन द लेसन केअरफुली, ट्राय टू कन्सन्ट्रेट ऑन द लाऊड रीडिंग अँड देन try to understand the meaning. So here we'll start with the lesson Be Smart. Champions aren't made in gyms. Champions are made from something they have deep inside them, a desire, a dream, a vision. They have to have a skill and the will. But the will must be stronger than the skill. Successful professionals thrive in the same manner. We all have natural talents. If we use that talent to set our goals in the life, we can easily get success in life. We shall not achieve our goals if we do not take action to achieve them. Setting goals has two valuable assets: a sense of originality and a stepping stone to illuminate the path. Goal put one at the helm of life. Pursuing them acknowledges a better future situations. They help to steer a course of life rather than simply drifting along and letting things happen. So see here in our PPT we have seen first two paragraphs. As per the paragraph, what they said, champions aren't made in gym, but what they need a desire, a dream, a vision with the hard work. Hard work is necessary and important at the very step, at the very walk of life. But at the same time, you have to focus, you have a strong will, and at that time you have strong passion to get something done or to get succeeded. म्हणजेच मुलांनो लक्षात घ्या, त्यांनी सांगितलेलं आहे चॅम्पियन्स जे आहेत ते कुठे जिममध्ये तयार होतात फक्त नाही, हार्डवर्क गरजेचं आहे. पण त्या हार्डवर्कबरोबर तीव्र इच्छा, स्वप्न आणि ते स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी लागणारी दूरदृष्टी तुमच्याजवळ असणं खूप गरजेचं आहे. कुठल्याही ध्येयाकडे तुम्हाला जायचं असेल किंवा कुठलंही ध्येय तुम्हाला ठरवायचं असेल तर तुमच्याकडे खूप महत्त्वाच्या अशा दोन गोष्टी आणि दोन ऐवज लागतात. ते कोणत्या आहेत तर अ सेन्स ऑफ ओरिजिनॅलिटी. अ सेन्स ऑफ ओरिजिनॅलिटी मीन्स what you want to do is actually understand by you. तुम्हाला जे करणं गरजेचं आहे, जेव्हा जे काही व्हायची इच्छा आहे ते तुम्हाला मुळात स्वतःला काय आहे, कसं आहे ते माहीत पाहिजे. आणि त्याचबरोबर दुसरी गोष्ट कोणती तर तुम्ही त्या ध्येयाकडे टाकलेलं सगळ्यात सुरुवातीचं पहिलं पाऊल, a stepping stone to move towards the goal. So you have to step ahead, you have to move ahead, and at the same time you have to start dreaming, you have to start desiring, and you have to follow your vision. So here we are going to stop because our video is of now 8 minutes. मुलांनो आपण इथे हा व्हिडिओ साधारण 8 मिनिटाचा झाल्यामुळे थांबणार आहोत. पण या लेसनमधले पहिले जे 2 इम्पॉर्टंट पॉईंट्स आहेत, इंट्रोडक्शन जे आहे लेसनचं ते मी तुम्हाला पूर्ण स्पष्ट करून सांगितलेलं आहे. त्याचबरोबर तुमच्या लक्षात आलेलं आहे की धड्यामधले जे काही महत्त्वाचे पॉईंट्स आहेत ते मी बाजूला लिहिलेले आहेत. आपण धड्या फक्त समजावून घेतो आहे. आपण ग्रामरच्या दृष्टीनं धड्यामध्ये काय महत्त्वाचं आहे ते नंतरच्या व्हिडिओत पाहूयात. त्याचबरोबर याच्यावर आधारित असणारे प्रश्न उत्तरं कसे शोधायचे आहेत तेही आपण पाहूयात. आणि त्यानंतर आपण लक्षात घ्यायचं आहे की प्रॉपर हे जे 5 उदाहरणं त्यांनी दिले ते उदाहरणं आणि त्यांचं स्पष्टीकरण आपण पुढल्या व्हिडिओमध्ये पाहूयात. तत्पूर्वी मी तुम्हाला एका प्रश्नाचं उत्तर सांगते आहे जेणेकरून आपल्याला पुढच्या व्हिडिओमध्ये डिरेक्टली आपल्या लेसनमधल्या 5 रुब्रिक्सकडे जाता येईल. तुम्ही बघा इथे आपला जो 3rd पॅरेग्राफ आहे त्याच्याशी रिलेटेड एक प्रश्न या गुलाबी रकान्यामध्ये दिलेला आहे. म्हणजे पाठ्यपुस्तकातला गुलाबी रकाना, आपल्या स्लाईडचा रंगही तसाच होतो आहे पण त्याच्याकडे दुर्लक्ष करा. तुमचा पाठ्यपुस्तकाचा जो पेज मी फोटो दाखवला आहे त्या फोटोमध्ये गुलाबी रकान्यामध्ये 3ऱ्या नंबरला
पहिले 3 जे आहेत ते तुमचे हार्ड वर्ड्स त्यांनी मिनिंग दिलेले आहेत आणि चौथा जो आहे तो प्रश्न, वाय डू सम पीपल फाइंड सेटिंग गोल्स अ चॅलेंज. याचं उत्तर तुम्हाला तुमच्या तिसऱ्या पॅरेग्राफमधनं स्वतः तयार करायचं आहे आणि ते ऑलरेडी तिथे आहे. यू जस्ट हॅव टू फ्रेम युअर सेंटेन्स टू राईट डाऊन द आन्सर. जस्ट सी द थर्ड पॅरेग्राफ. आय एम गोइंग टू रीड इट, देन विल स्टॉप विथ दिस व्हिडिओ. Setting goals may appear easy, but for some, it is quite challenging. So here, your question is directly related with your answer. म्हणजे तुमच्या लक्षात येतं आहे की तुमचा प्रश्न जो आहे त्या प्रश्नाचा कुठली ना कुठली तरी लिंक या पॅरेग्राफमध्ये लागते आहे. समान शब्दाची म्हणा, समान अर्थाची म्हणा. त्यांनी विचारलेले काही लोकांना ध्येय निश्चित करणे हे आव्हानासारखे वाटते. का वाटते? मग तुमच्या पॅरेग्राफमध्ये बघा सुरुवातच दिली आहे की फक्त एखादा ध्येय निश्चित करणं, सेटिंग म्हणजे गोल सेट करणं खूप सोपं वाटतं, पण काही जणांना ते खूप आव्हानात्मकसुद्धा वाटतं. मग का बरं वाटत असावं? तर लगेच सेकंड सेंटेन्स बघून घ्या. फिअर ऑफ फेल्युअर मे बी अवॉइडेड इन द ॲब्सेन्स ऑफ एनी गोल्स. आफ्टर ऑल, वन हॅज टू डिसाईड what one wants to achieve in the end, and to accomplish goals, experts recommend a 5-step approach. So here you can frame your answer by using the important word. See, some people, now see the pink box and that question, and I have written answer in the green sketch pen, with the green sketch pen. Just see. Some people find setting goals a challenge because they have fear of failure. त्यांना अपयशाची भीती वाटत असते, म्हणून त्यांना ध्येय निश्चित करणं अवघड वाटत असावे. मग इथे लक्षात घ्या, अपयशाची भीती हा शब्द आलेला आहे, पण मी 3 महत्त्वाचे शब्द तुमच्या उत्तरात घातले आणि WHचा सुरू झालेला जो प्रश्न आहे त्या प्रश्नाची सुरुवात मी कट करून टाकली, कारण आता मला एक नॉर्मल वाक्य तयार करायचं आहे. म्हणून वाय डूला मी जो ग्रीन बॉक्स केलेला आहे तो बॉक्स आपण आता इथे ते शब्द आपण वापरणार नाही आहोत. तिथून पुढच्या उत्तरात प्रश्नातल्या भागाचा आपण आपल्या उत्तरात उपयोग करून घेतला आहे. क्वेश्चन मार्कचा जो चौकोन आहे तो काढून टाकला आहे. तिथून पुढे मी लिहिलं आहे बिकॉज they have, means these 3 words, because, they and have, these 3 words are used by me. म्हणजे एक उत्तर लिहिणारा विद्यार्थी म्हणून मी हे 3 शब्द लिहिणं गरजेचं आहे, तर माझं वाक्य पूर्ण होईल आणि माझ्या उत्तराला एक कंप्लिशन आणि एक अर्थपूर्ण वाक्यात माझं उत्तर पूर्ण होईल. अशा पद्धतीनं आपण आपल्या कॉम्प्लेक्स फॅक्च्युअल क्वेश्चन्सची सुद्धा आन्सर्स दिलेल्या पॅरेग्राफमधून शोधायची असतात. सो हियर वी आर गोइंग टू स्टॉप. And in the next video, we are going to complete our remaining lesson with its example. So friends, just see and refer the links which I have given and try to complete your session. Thanks a lot.